8 overs game, 2 overs, mandatory power play. And then 5th over will be the diesel over. Sheldon Blaster Sheldon defeating Navilim cricketers Navilim in that semi-final too. It is a high scoring encounter. Navilim was set a target of 138. And well, it was who was absolutely blistering with the bat. That was Alvino. 77 of just 27 deliveries in that second semi-final. As far as the first semi-final was concerned, well, the bowlers from Mandrem, they just broke the back of Isha Adventures Vasco, defeating them by 7 wickets. So all in readiness, Ambaji will take the first delivery from Virish AGM. And he'll be bowling from the Sacred Heart of Jesus School End. First delivery of this first Diesel Boys Trophy 2023. Here we go with the first ball. Short pitch delivery, missed. Dot delivery. Well, many prizes to be won. 6 sixes in an over will get you rupees 10,000 from Mr. Gajanan Tilve. 5 sixes, 2,000 from Nagesh Rathod. 3 sixes, 1,000. Down the leg side, good work from that fielder. Just a single to get off the mark. So 3 sixes in an over, 3 consecutive sixes will get you 1,000 from Naneshwar Kandolkar, aka Wako. Hat-trick of wickets will get you rupees 1,000 from Stanley Sequeira. Four consecutive sixes will get you rupees 1,000 from Om Sai Ramnath Water Supply. And in the crowd, if you are there, apart from a player can't catch this. If you are in the crowd can catch with one hand. Will get you rupees 1,000. So please don't go anywhere. Full toss delivery down the ground over the mid-off's head. And it's gone all the way. Yes, indeed, gone all the way for 6. First maximum of the final. Rajesh Gowde. When he starts his innings, he straight away goes in that mid-off region. Has hit 5 sixes in that region. Swings, misses, dot delivery. At the toss, Ambaji said that he is certainly looking for score of 90-100. With the kind of bowling they have got, confidence in his bowling. And as far as Virish was concerned, he was telling that whatever the target may be, we have Alvino. Why are we fearing anything? Swings, misses. Another dot delivery. Good change of pace from Virish. AGM. Highest wicket taker in the tournament, Praveen Sawant with 10 wickets. And also Gopal Kamas with 10. Nicely bowled, straight to the man. Dot delivery. After the end of the first over, it's 7. 7 without loss after 1, and it will be change in voice. It will be Amol Zamdade.
पहिलं षटक समाप्त होते. उपस्थित क्रीडा रसिकांचं कॉम्बॉक्समधून मी अमोल जमदाडे. अंतिम लढत मेगा फायनल. दोन ताकदवर संघ एकमेकांच्या समोर लढत देत आहेत. एका बाजूला मांद्रेम बॉयज मांद्रेम आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची ग्रंथिका जुळली जाते आहे शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघासमवेत. प्रथमतः या मॅचमध्ये दोन्ही संघांचं लक्ष असणार आहे. क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाचं लक्ष आहे 60 धावांपेक्षा आतमध्ये रोखायचं आहे. दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी करणाऱ्या क्रिकेट संघाचं उद्दिष्ट असणार आहे 80 धावांचा पल्ला गाठायचा. यावेळेला सुंदर फटका, प्रॉपर टायमिंग जुळलंय. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग सही तो सब कुछ सही. चेंडू फरार, आलाय चौकार. स्ट्रायकिंगला फलंदाज तयार. आपण पाहिलं की शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाने उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये तब्बल 127 धावांची पहिली इनिंग खेळली होती आणि त्यामध्ये अल्विनोच्या 77 धावांचा समावेश. गोलंदाज तयार. रिवर्सने सुंदर फटका पाहायला मिळालाय. दरम्यानच्या कालावधीत चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर मॉड्यूलच्या बाहेर जाणार आहे. आलाय डिझेल चौकार. पारितोषिक 1,50,000 झिकी यांच्याकडून. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असणार आहे 75,000 डायस यांच्याकडून. गोलंदाज तयार आहे. याही वेळेला रिव्हर्सचा डेम. रिव्हर्स स्वीपचा फटका म्हणजे दुधारी तलवार. लागली तर आबाद आणि नाही लागली तर बर्बाद. यावेळेला आबाद आणि चौकारांची कॅश प्राइज यतीन कोटकर यांच्याकडून आणि याचा मानकरी ठरला आहे फलंदाज अंबाजी. सलग लगातार 3 चौकारांची छडी. आता मात्र धावांचा रतीब रचला जाईल. 4 धावांनी सांघिक धावसंख्या पुढे जाते आहे 19. फुलटॉस चेंडू बॅटवरती घेतलाय. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक दूरवरून प्रवास करतोय. डेव्ह स्क्वेअरलेगवरून मिडविकेटपर्यंत धावत आलाय आणि त्यानंतर चेंडूला रोखलंय. संभाव्य चौकाराला परतवलंय. दुहेरी धावांवरती समाधान मानावं लागत. इम्रान मुल्ला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळाला स्क्रीनवरती व धावसंख्या मात्र परावर्तित झाली आहे 21 धावा. 21 हा गणेशाचा क्रमांक आहे. बघा आपण 21 मोदकांचा नैवेद्य गणपतीला अर्पण करतो आणि 21 दुर्वांची जुडी देखील गणपतीलाच अर्पण केली जाते. त्यामुळे 21 हा गणेशाचा क्रमांक आहे. ऑफ साइड ऑफ टर्म चेंडूला पिच केलंय वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने. अप्पर कटचा एक लाजवाब चौका. धावसंख्या धावफलकावरती झळकणार आहे 25. सांघिक पावशतक झळकलंय. अंतिम लढत शेल्डेम ब्लास्टर विपक्ष मांद्रेम बॉईज हे 2 ताकदवर संघ. नाणेफेकीचा कौल शेल्डेम क्रिकेट संघाने जिंकलाय आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. फलंदाजीचं आमंत्रण मांद्रेम बॉईज मांद्रेम क्रिकेट संघाला. गोलंदाज. सुंदर चेंडू आहे. वेगात टाकला प्रचंड वेगात. मात्र नो बॉलचं सिग्नल. आमचे पंच बाबू दाभोलकर सर यांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत येतोय. नो बॉल आहे. स्टंपला एस्टनना स्पर्श झालाय गोलंदाजाचा आणि त्यामुळे पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय. आणि त्यानंतर नो बॉल कधीच एकटा येत नाही. येताना आपल्या सोबत तो फ्री हिटला घेऊन येतो. म्हणजे उघडा डोळे बघा नीट. येणारा चेंडू असणार आहे फ्री हिट. या चेंडूवरती मनपसंत मनाजोगा फटका खेळण्याची संधी असणार आहे स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटर अंबाजी कोनाडकरला. एक मोठा फटका, एक धमाका. और पे चेंडू बडोमॅनचा वापर केला गेला. काऊ क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. चेंडूची परती येणार आहे. 1 धाव. एकेरी धावांनी धावसंख्या धावफलकावरती वृद्धिंगत होते. दुसऱ्या षटकात 20 धावांची लयलूट. पहिलं षटक आलं 7 धावांचं आणि दुसऱ्या षटकात आल्या तब्बल 20 धावा. 2 षटकं 27 धावा. नाणेफेकीचा कॉल झाल्यानंतर मांद्रेम बॉईज मांद्रेम प्रथम फलंदाजी करत असताना अंतिम लढतीमध्ये शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाच्या विरोधात.
ज्यावेळेला ही स्पर्धा सुरू झाली त्यावेळेला कित्येक क्रीडा रसिकांच्या मनामध्ये प्रश्न होते की या स्पर्धेची अंतिम फेरीत कोणते दोन संघ दाखल होणार आहेत, या स्पर्धेचा कोणता संघ विजेता असणार आहे, या सामन्याच्या विजेतेपदासह संपूर्ण मालिकेचा कोणता संघ विजयी असणार आहे आणि उद्याच्या वर्तमानपत्रात यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटरच्या माध्यमातून कोणत्या संघाचे फोटोज आमच्या या स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रथम क्रमांकासहित अपलोड केले जाणार आहेत. डिझेल बॉईज चषक 2023 सह कोणता संघ उद्याच्या वर्तमानपत्रात आपल्याला मिळणार आहे याची निश्चिती करणारी लढत गोलंदाज तयार आहे. प्रेशर आहे अंतिम लढत. या सामन्यामध्ये हारणं कोणाला पसंत नसणार आहे. स्ट्रायकिंग गेनला फलंदाज तयार होईल. संघनायक अंबाजी संघाचा सरसेनापती आपल्या संघाला सुस्थितीकडे घेऊन जायचं आहे. सुरुवात तर दमदार झाली आहे, शेवट काय होणार आहे? आप आघात से नहीं अंजाम से पहचाने जाते हो. और पीछे ताकद, एलिव्हेशन, 100 कॅच करण्याचा प्रयत्न आहे. दुसऱ्या प्रयत्नात थोडासा हॉलीबॉल खेळला गेला, मात्र प्रयत्न खूप चांगला आहे. ॲश्ली कार्वालो एफर्ट खूप चांगले आहेत. नक्कीच दाद द्यावी लागेल. शेवटपर्यंत हार मानली नाही. चेंडूवरती नजर बसली होती आणि तुम्ही स्क्रीनवरती देखील पाहू शकाल. दुसरा प्रयत्न झाला, तिसरा प्रयत्न झाला आणि त्यानंतर चेंडू जमिनीवरती, मायभूमीवरती दान केला गेला. जीवनदान, लाईफ मिळाले. आता मात्र अंबाजीला जखमी केलंय आणि एका मोठ्या सामन्यामध्ये संघनायकाला जखमी केल्यानंतर तो या मॅचमध्ये जखमी वाघाप्रमाणे वावरणार आहे. काय होणार आहे यानंतर? येणारी वेळ, येणारा काळ आपल्याला सांगून जाईल. धावसंख्या मात्र वृद्धिंगत होते. बिनबाद 28. धडाकेबाद सुरुवात. तिसरं षटक. सोमेश गोलंदाजी मार्कवरती तयार. वाईड बॉल. पंच आपले दोन्ही हात समांतरित करतायत. अतिरिक्त धावेचा इशारा. क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेमध्ये आपण ज्या चेंडूला वाशी टू काशी असं संबोधतो, अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू आणि गोलंदाजाला दंडित केल्यानंतर धावसंख्या मात्र पुढे सरकते आहे 29 वरती. 1-30. डावखुरा फलंदाज. पॉइंटला चेंडू जाणार आहे. ऑफ चेंडूला पीच केलं गेलंय. साईश क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवरती, आमच्या मेगा स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकाल. ऑल गोवा पंचायत आणि म्युन्सिपाल्टी लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित 2023च्या क्रिकेट स्पर्धेचा हा महामुकाबला, अंतिम लढत, मेगा फायनल, हाय व्होल्टेज ड्रामा आम्ही तुमच्या समोर कव्हर करतो आहोत. आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सोमेश. स्ट्रायकिंग गेनला संघनायक अंबाजी. रिस्ट ऑफ द प्लिकचा फटका बॅकफुटवरती सरकलाय. बॅटने टर्न केलंय चेंडूला. स्क्वेअर लेगला बॅकवर्ड स्कोरला चेंडू जाणार आहे. एक धाव जरूर पूर्ण केली गेली व सांघिक धावसंख्या मात्र वृद्धिंगत झाली आहे 30 धावांवरती. 31 धावा, माफ करा, 31 रन्स विदाउट लॉस. जबरदस्त सुरुवात आहे. भागीदारीला खूप मोठं महत्त्व आहे. अशोकजी, क्रिकेटच्या मैदानावरती किती धावांची भागीदारी झाली तरी त्या भागीदारीचं रेकॉर्ड कोणत्या ना कोणत्या मैदानावरती मोडलं जातं. मात्र अशोकजी, आपल्या जीवनामध्ये जर सगळ्यात मोठी कोणती भागीदारी असेल तर मित्रांनो, तुमच्या आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये सगळ्यात मोठी भागीदारी आणि ज्या भागीदारीचं रेकॉर्ड कुठेही ब्रेक केलं जात नाही, ती सगळ्यात मोठी भागीदारी म्हणजे आपल्या पत्नीसोबतची सगळ्यात मोठी भागीदारी असते. स्ट्रायकिंग येईल. बॅटर तयार. यावेळेला और पिच दिशा दिली आहे. सुंदर फटका. टायमिंग प्रॉपर झालाय. क्रिकेट हो या प्यार. टायमिंग सही तो सब कुछ सही. षटकार. चौकार आणि सांघिक षटकार आणि धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या परावर्तित होते आहे 38 धावा. तिसरं षटक मार्गक्रम करत असताना अंतिम महामुकाबला. अंबाजीची बॅट आता मात्र 6 आणि 4चा पाडा बोलायला लागली आहे. अंबाजीने आपल्या बॅटला फक्त आणि फक्त 6 आणि 4चेच पाडे शिकवले आहेत. और पिच आहे. फटका चुकीचा खेळ आहे. फटका पसला गेलाय. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक मिड ऑफला.
आणि 30 यार्ड सर्कल वरती सापडला गेलाय अंबाजी. मात्र बाद होण्यापूर्वी 28 धावांचं व्यक्तिगत योगदान देऊन स्पर्धेतील सर्वोच्च नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय गोपाल गडेकर, ज्याला आपलं अजून खातं ओपन करायचं आहे. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी पंच म्हणून आपल्याला लाभलेत. We'd also like to welcome Sabi D'Souza, Secretary, Anjuna Gymkhana. So please take your seat on the dais. अतिथी कक्षामध्ये आमचे मान्यवर सॅबी डिसोजा यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही डिझेल बॉईज अंजुनाच्या वतीने मनापासून हृदयापासून शब्द फुलांनी शब्द सुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आहोत. आप आए बहार आई. तिसरं षटक आणि तिसऱ्या षटकात महत्त्वाची विकेट्स. बडी मछली जाले में, मोठा मासा गळायला लागलाय. प्राइजिंग विकेट मिळाली आहे. अंबाजीने तर दमदार सुरुवात केली, मात्र शेवटपर्यंत फलंदाजी करणं अपेक्षित होतं अंबाजी, मात्र त्याला माघारी पाठवलं गेलंय. गोलंदाज सोमेशच्या गोलंदाजीवरती 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यानंतर कॉम्बॉक्समध्ये आमच्या सोबत जोडले गेलेत अशोकजी नाईक सर. नाईक सर, आपलं मनापासून स्वागत कॉम्बॉक्समध्ये. थैंक यू अमल. गेंदबाजी में परिवर्तन. अल्बिनो आ चुके बॉलिंग बार पर. ओवर पिच गेंद स्लॉट में गेंद और वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर. डीजल सिक्सर. बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार. 44 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर बोर्ड पर. स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर. एकमात्र विकेट. कप्तान आउट होकर वापस और अल्विनो एक बार. इस बार थोड़ा सा एक्रॉस खेला. आड़े बल्ले से लॉन्ग ऑन से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया. 2 बैटर है मैदान पर. एक ओर से गोपाल गडेकर तो दूसरी ओर राजेश उर्फ हुकू. 45 रन पर स्कोर आगे बढ़ा. चौथा ओवर मैच का जारी. एक अच्छी शुरुआत मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम के सामने. टॉस जीता शेल्डेन ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने और पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला मैदान पर. पावर प्ले का 2 ओवर समाप्त. 5वां ओवर कंपलसरी, वो बाकी. और इसी बीच अगली गेंद ऑन साइड पर पुल किया. इस बार मिड विकेट पर फील्डर. और जब तक इमरान मुल्ला गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ बना दिया. अच्छा क्रिकेट. अच्छी गेंदों पर सिंगल बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज और ओवर पिच गेंद पर बड़ा शॉट लगा रहे हैं. स्कोर आगे निकला 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. 46 रन 1 विकेट पर. और धीमी फेंकी गेंद. स्लो ओवर 1. थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे. आज पहला सेमीफाइनल का मुकाबला एक तरफी रहा. दूसरा मैच अच्छा रहा, बड़े टोटल का रहा. टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाया 127 रनों का शेल्डेन ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने. इसी टीम ने पहले दिन में 100 रन के टोटल को चेस किया था और फाइनल में सामने उनके मांद्रेम बॉयज, मांद्रेम क्रिकेट टीम. ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए. अमोल बल्लेबाजी हो रही है. लग रहा है कि मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है. एक लॉन्गेस्ट सिक्सर इस टूर्नामेंट में अखिल परब हमारे साथ जानकारी देते हुए. सैयद बद्दी के बल्ले से एक बड़ा शॉट लगा था लॉन्ग ऑन पर और अभी अभी एक बड़ा शॉट वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर.
थोड़ी सी स्लोअर वन इस बार बिल्कुल वेरिएशन कर रहे हैं अल्विनो कार्वालो। खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 4 ओवर समाप्त हुए, आधे ओवर का खेल और स्कोर बोर्ड पर टोटल 52, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर जो इशारा सर वामन मयेकर और उन्हीं के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर पहले 3 दिन में जुड़ चुके थे, सदगिरी नाइक और आज राजेश शिंगणापुरकर। कमेंट्री बॉक्स में श्याम कलंगुटकर, एक बहुत ही सुंदर अंग्रेजी की कमेंट्री उन्हीं के साथ अमोल जमदाड़े जो पहली बार बड़ी दूर से खारे पटेल कासारडे से इस मैदान पर, और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ। डीजल बॉयज का ओवर का इशारा पावर प्ले का, जिस ओवर में 3 फील्डर बाहर होंगे सर्कल से और बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। 5वां ओवर लेकर वीरेश एजीएम कप्तान टीम के वो खुद मोर्चे पर। और छोटी गेंद कैच का, ओ कैच छूटा। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था, एक आसान सा कैच निकला था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। कैच के बारे में हम बात करेंगे अमोल, पिछला मैच सभी ने देखा होगा, जो कैच छूटा अल्विनो कार्वालो का कल्पेश गावस के हाथों 17 रन पर थे और वहीं से लेकर 77 रन बनाए, 60 रन बनाए वहीं से लेकर, और अपने मैच को अपने टीम को फाइनल के दौर पर पक्का कर दिया अल्विनो कार्वालो ने। आने वाला समय बताएगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है। स्कोर सिंगल के साथ 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। दर्शक काफी भारी संख्या में सम्मानीय अतिथि कक्ष में आदरणीय मान्यवर आप सभी का स्वागत है, और जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं दोस्तों आप सभी का भी स्वागत है इस डीजल बॉयज अंजुना प्रतियोगिता में। छोटी गेंद लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ, शॉर्ट फाइन लेग पर मौका और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। क्रिकेट का मौसम शुरू हो चुका है, आने वाले मौसम में इसी मैदान पर 15-16 6000 और आप संपर्क कर सकते हैं 9850523763। आने वाले समय में 15-16 दिसंबर को भूमिका ट्रॉफी साल बॉयज जिनके ओर से आयोजन है, आप 30,000 और 15,000 जो 2 इनामे है आप संपर्क कर सकते हैं 8000724259 और भरत परब के साथ 7972858229। 20 रन बनाए राजेश गावड़े, उससे पहले अंबाजी 28 पर और न्यू बैटर मैदान पर रोहित मांद्रेकर और एक बड़े शॉट लगाने वाला खिलाड़ी मैदान पर। धीमी फेंकी गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़ा, बल्ले को हटाया गेंद के लाइन से और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर चलता हुआ, जिस ओवर में बल्लेबाज को परेशान किया, एक विकेट चटकाया, एक जो जोड़ी जम चुकी थी उस जोड़ी को साझेदारी को तोड़ा और अपने बॉलिंग मार्ग पर वीरेश एजीएम अगली गेंद लेकर सामने रोहित मांद्रेकर। फटाफट ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बिल्कुल गोली की रफ्तार से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, डीजल बाउंड्री। बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन मिले। We would like to welcome Mr. Sudesh Parsekar, Punch member, Anjuna Kaiswa Village Panchayat. So if you can please come and take your seat on the dais. थैंक यू श्याम सर। ओवर पिच गेंद लेग स्टंप पर और इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और एक शानदार शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन पर।
4 रन के लिए, और अगर एक चौका लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम का हकदार। नहीं मैदान पर फील्डिंग पे। इस बार एक अपर कट का शॉट, गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री पर, डीजल बाउंड्री, 1000 रुपए का इनाम का हकदार होते हुए रोहित मांद्रेकर। DJ Ganesh Raut from Navabupeta. मैदान पर रुका हुआ टोटल जो कि और एक ओवर समाप्त हुआ, यानी 65 रन, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद 65 रन। ढेर सारी प्रतियोगिता आने वाले समय में, मानद्रीम चैंपियंस ट्रॉफी जो बहुत जल्द आने वाले मार्च महीने में, और बड़ा इनाम है 4,44,444, 3,33,333, और सेमी लूजर के लिए जो कि पहले तीसरे नंबर के लिए मिलेंगे 2,22,222, और चौथे नंबर के लिए 1,11,111। सर महेश कोनाडकर जिनका आयोजन, एक बड़ा आयोजन, मानद्रीम चैंपियंस ट्रॉफी, इस बीच में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं मैदान पर। 5 ओवर 65 रन, 2 विकेट पर एक अच्छी शुरुआत मानद्रीम बॉयज क्रिकेट टीम की। और बॉलिंग में परिवर्तन, एशली कार्वालो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। ओवर पिच गेंद हवा में मार बैठे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मौका मिलेगा कैच का, और तीसरी कामयाबी मिलती हुई इसी के साथ 65 रन 3 विकेट पर सोमेश गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए। सावरडेम बॉयज क्रिकेट क्लब का आयोजन हो रहा है, ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी, 3, 4, 5, 6, 7 जनवरी को 1,11,111, 55,555 कुरसुरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर यह प्रतियोगिता सावरडेम बॉयज क्रिकेट क्लब की ओर से। आने वाले समय में गणपति वॉरियर्स चैंपियंस ट्रॉफी जो इनाम है 2 लाख का, और रनर के लिए है 1 लाख। पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेगी 24 से 28 जनवरी तक धार बांदोड़ा पंचायत ग्राउंड पर। अप्रैल महीने में और एक बड़ी प्रतियोगिता पान पराग उसगांव जिनका आयोजन 3 से 7 अप्रैल तक 3 लाख रुपए पहला इनाम, सेमी लूजर के साथ 75, और रनर के लिए है 1.5 लाख। ऑल गोवा तालुका लेवल और उसी के साथ ऑल इंडिया टीम हिस्सा लेगी। और एक बड़ी प्रतियोगिता श्री कांदिवास सतपुरुष प्रसन्न ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी, ये प्रतियोगिता मोरजी में, जिसका इनाम है 1,50,000 से उन्हीं के साथ 1 लाख, और रनर्स के लिए 50,000 और सेमी लूजर के लिए 10,000। एंट्री फ्री है 7,000। केवी स्ट्राइकर्स आयोजित ग्राउंड मोरजिम AK-47 ग्राउंड श्री कांदिवास सतपुरुष प्रसन्न मोरजी में एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता आने वाले 1.5 समय में। फिलहाल अंतिम मुकाबला, अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं प्रज्योत सावंत। अंतिम मुकाबला, 5 दिन लगातार ये क्रिकेट का सफर जारी रहा इस मैदान पर। एक से बढ़कर एक बड़े खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक मुकाबले। इस बार फिर से घूमकर मारना चाहते थे, थोड़ी सी तेज गेंद, हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल चौकरनी निगाहें अंपायर की, बिल्कुल चौकरनी निगाहें अंपायर की। उस अपील को नकारते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छठा ओवर जारी, आने वाला 2 ओवर का खेल बाकी। एक बड़ा आयोजन, काफी मेहनत पिछले 1 महीने से, और जिन्होंने पिच बनाया है वो भीम सिंह, वो भी अतिथि कक्ष में इस मैच का मजा ले रहे हैं। भीम सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा विकेट, जिस विकेट पर बिल्कुल बड़े बड़े शॉट, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। ऑन साइड पर खेला इस बार स्क्वायर लेग की तरफ, और डीप स्क्वायर लेग से आते पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए समय नहीं बना। 1 रन बना स्कोर में, एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 66 रन। क्या 90 का टोटल होगा मैच में? 95 का टोटल होगा। पहला मैच रहा था 52 का टोटल, दूसरा रहा था 127 का। एक बड़ा टोटल, अल्विनो कार्वालो का शानदार अर्धशतक।
और ये फाइनल का मुकाबला मांद्रिम बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम मैदान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई. We would like to welcome Sri Surendra Govekar, Panch member, Anjuna Kaisar Village Panchayat, and also along with him Dinesh Patil and Subhash Naik. कट किया इस बार ऑफ स्टंपर बैकफुट पर आखिर में गेंद को सिर्फ दिशा दी, टैप किया कवर पॉइंट पर, फील्डर दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज. थोड़ी सी ढिलाई मैदान पर और उसी का फायदा उठाया नागभूषण. थोड़ा जो कि ढीला रह गए और देखते दिखते बिल्कुल आंख मिचौली दोनों के बीच में आपस में, और 2 बहुमूल्य रन जुड़ते हुए स्कोर के खाते में. बहुत अच्छा क्रिकेट. बार बार बड़े शॉट नहीं मिलते क्रिकेट के मैदान पर, तब ये सिंगल डबल बहुत मायने रखते हैं. रोहित मांद्रेकर स्ट्राइक पर, ओ उड़ाया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर. रोहित मांद्रेकर के बल्ले से डीजल सिक्सर. Mix. चुके श्री साई डेकोरेटर्स. तो टोटल 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन टोटल 3 विकेट पर. आने वाले 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी. बिल्कुल शानदार एक अंग्रेजी की बिल्कुल मीठी आवाज के साथ कमेंट्री के साथ सर श्याम कलंगुटकर माइक्रोफोन पर. Overs. So last 2 overs left. Can they get to 100? And we'll have some entertainment if they get to 100. Nothing short of some thrillers in the end. Meanwhile, Somesh Dodamani will be continuing from the Sacred Heart of Jesus School end. Prajot Sawant on strike. Blasted it down the ground. Down to Viresh. AGM, bit of fumble from him, looking for the second one. No, not coming back. In total, 3 hat tricks in this tournament. First by Somesh Dodamani, then by Raju Chipkar from Bari. And today, we saw Ashley Carvalho doing a hat trick. All to play for both these teams for one final time in this tournament. 1,50,000, 1,50,000. That is a humongous amount to be won. Either of this team will take it home along with that gigantic trophy. Down the ground. And it's gone for 4. No. Yes, gone for 4. Valiant effort from Viresh. And boundary is what they were looking for. As Ashok Naik sir and Amol Zamdade was saying that 100 will be a good total. Let's see if they can get more. Blasted it again down to Ashley. Does well, good recovery. Just a single. Score moves to 80. So in total 9 deliveries left. 80 runs on the board, 80 for 3. Viresh AGM winning the toss, deciding to field first in this mega final of Diesel Boys Anjuna Trophy 2023. No proper connection. Down to mid wicket. Viresh picks up the ball. By the time he throws it back, just a single. Score moves to 81. The danger man, Mandrekar on strike. Rohit.
Can he just smack one out of the park? Well, Somesh is pretty smart with his bowling, with his line, especially just outside the off stump and not giving enough room for the batsman to free his arms. Nicely bowled, pacey delivery, very quickly into the gloves, into the hands of the wicketkeeper, Tausif. High on the bat, on the bounce to the fielder. Imran Mullah tidying up. Score moves to 82 after completion of 7 overs. 82 for 3. This very ground from the next Friday, Saturday, Sunday, 15th, 16th, 17th of December. So if you are willing to participate, please contact Saga Parab and Ashwesh Dabulkar. Winners will take home 80,000. Runners up will get rupees 40, 10 each for semi-finalist. Only first 24 teams will be allowed to participate. Very picturesque ground this, all covered by AB25. Brother Kasani's team are doing a pretty fine job over the course of 5 days through drone camera and 2 cameramen. Ashwek and Yatin are doing a pretty fine job. Imran Mullah starts off with a wide. In fact, it's a no ball. So will be a free hit for the batsman. Well, all the sound music is being brought to you by Sri Sai Decorators. Proprietor Sachin Narvekar. Just sitting beside me on my right. Free hit time. Couple of bounces into the hands of the fielder and 2 more. So couldn't quite get it on the meat of the blade to deposit it in the stands. Just a couple. Score moves to 85. Last 5 deliveries left. Can they get to another 15 or the bowling team restrict them under 100? Nicely played. 1 bounce and gone for 4. No chance for that fielder. Thank you, DJ. Score moves to 89. Last 4 deliveries. Can we have a diesel maximum? The crowd is gone restless. Imran Mullah bowling from the Anjuna post office end. Big hit in the air. Chance field is settling under it. Ashley takes it easily. So he's gone for 32 of just 14 deliveries. Blistering knock from him. Maximize on those last 3. Let's see, Akhil Parab is pretty confident. Let's see if his confidence is converted into those 3 big hits.
Nicely bowled. Straight to Viresh. Does well. Third umpire has been referred for. Requesting Sri Hanumant Lingudkar, if he can please come and take his seat on the dais. Straight into the hands of the keeper, so another wicket. Turning out to be a fantastic over this. Just 7 runs from this over, restricting the run of flow of Mandrim boys. Mandrim. So new man in is Shantaram. He is making his way out to the centre for the final delivery of the first innings of this mega final of Diesel Boys Anjuna Trophy. Can he go big and get it to 95, and can we have a target of 96 in that big final? Certainly game on our hands. Please don't go anywhere. If you are doing something, if you are at home, just jump online and please put there AB25. Nicely played in the air. Field coming underneath. And he drops it. And 2 runs have been taken. So 91 has been posted after being put into bat. Mandrim boys have managed 91 for the loss of 6 wickets in their 8 overs. Sheldon Blasters, when they come out to bat, they'll require 92 in their 8. Shortly, we'll have their run chase. Please don't go anywhere. डिझेल बॉयज अंजुना आयोजित ऑल गोवा पंचायत म्युनिसिपालिटी लेवल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2023च्या संध्याकाळच्या सत्रामधील अखेरच्या लढतीत आणि या स्पर्धेचा
शेवट करणारा सामना, अंतिम सामना, मेगा फायनल दुसऱ्या सत्रात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं मांद्रे बॉईज क्रिकेट संघाने 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 91 धावांची टोटल 8 षटकांमध्ये स्कोअरबोर्डवरती झळकवली आहे आणि 8 षटकांमध्ये विजयासाठी शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाला 92 धावांची आवश्यकता. आपण जर शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाचा विचार केला तर सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये आजच्या दिवशी 127 धावा बनवल्या आणि उपांत्य फेरीच्या अर्थातच क्वार्टर फायनलच्या लढतीमध्ये 100 धावा चेस केल्या. त्यामुळे जर 92 धावा बनवायच्या असतील, जरी धावसंख्या मोठी वाढत असली तरी शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाकडे तळापर्यंत शेवटपर्यंत फलंदाज आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला मांद्रेम क्रिकेट संघाकडे दर्जेदार गोलंदाज आहेत. चेंडू आणि फळी यांच्यामध्ये आता संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. खऱ्या अर्थानं तुंबळ युद्ध चेंडू फळीमध्ये बॅटल पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका. डिझेल बॉईज अंजुन आयोजित भव्य ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेच्या मेगा फायनलमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना आनंद मिळणार आहे. हाय व्होल्टेज ड्रामा होणार आहे. हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत जाणार आहे. अल्बिनो कार्वालोच्या खेळाकडे तमाम क्रीडारसिकांच्या नजर आहेत. सलगच्या 6 षटकांसाठी 10,000 रुपयांचं पारितोषिक गजानन टिळवे यांच्याकडून, सलगचे 5 षटकार 2,000 रुपये नागेश राठोड यांच्याकडून, सलगचे 3 षटकार 1,000 रुपये ज्ञानेश्वर कांदुलकर यांच्याकडून, 3 विकेट्स म्हणजे विकेटच्या हॅट्रिकसाठी 1,000 रुपये स्टॅनली सिक्वेरा यांच्याकडून, लगातार 4 सिक्सरसाठी 1,000 रुपये ओम साई रामनाथ वॉटर सप्लाय यांच्याकडून. प्रेक्षकांसाठी देखील एक पारितोषिक आहे. एका हातामध्ये जर आपण कॅच घेतला तर पहिल्यांदा कॅच घेणाऱ्या प्रेक्षकासाठी 1,000 रुपयांचं पारितोषिक ओम साई रामनाथ वॉटर सप्लाय यांच्याकडून. अल्बिनो कार्वालो याने जर अर्धशतक या सामन्यामध्ये केलं, 50 धावा जर केल्या तर त्यासाठी 2,000 रुपयांचं पारितोषिक निलेश नागवेकर यांच्याकडून. सलगचे 3 चौकार 1,000 रुपये यतीन कोटकर यांच्याकडून आणि 1 हँडेड कॅचसाठी देखील खेळाडूला अर्थातच यष्टीरक्षक सोडून क्षेत्ररक्षकाने जर एका हातामध्ये झेल टिपला तर 500 रुपयांचं पारितोषिक. अल्बिनोच्या प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. नागेश माइंडकर यांच्याकडून प्रत्येक सिक्सरसाठी अल्बिनोच्या 2,000 रुपये असणार आहेत. डावाला प्रारंभ होईल. चला आमचे स्कोरर 200 रुपयांचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी. लक्ष द्या, अल्बिनोच्या प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयांचं पारितोषिक आहे. चला आमचे स्कोरर, कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल परब. या अगोदर प्रथम फलंदाजी करताना अंबाजीने 28 धावांची खेळी केली. 20 धावांची सुरेश साथ राजेशची मिळाली आणि 32 धावांची झंझावाती खेळी रोहित मांजरेकरची पाहायला मिळाली. या फलंदाजांच्या जोरावरती निर्धारित 8 षटकांमध्ये स्कोअरबोर्डवरती 91 धावा मांड्रेम बॉईज क्रिकेट संघाच्या, 92 धावांचं उत्तर देण्यासाठी शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाची सलामीची जोडी. स्ट्रायकिंग येईल फलंदाज सज्ज होईल इम्रान मुल्ला आणि नॉन स्ट्रायकिंग येईल तौसीन मुल्ला. दोन्ही बंधूंची जोडी. ओव्हरला 4 षटकारांसाठी 2,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. सागर परब यांच्याकडून गोलंदाज तयार. 2 बंधू. आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटने देखील आपल्याला बंधू पाहायला मिळायचे. गोलंदाज तयार आहे. प्रवीण सावंत आउटपिच चेंडू गुटने टेक तमाशा देख बैठक शॉट खेळला गेलाय आणि यावेळेला खूप लांबून प्रवास करून झेल टिपण्याचा शर्तीचा प्रयत्न. तितकंच चांगलं बॅकअप देखील पाहायला मिळालंय. रजत सावंत. प्रज्योत. We would like to welcome Shital Naik, Punch member, Anjana Kaiswa Village Panchayat on the dais. मांद्रेमच्या कुठल्याही गोलंदाजाने जर 4 विकेट्स मिळवल्या तर सर संजू नागवेकर यांच्याकडून 1,000 रुपयांचं कॅश प्राइज मिळणार आहे. चौकार. 4 धावांचा सिग्नल आणि 4 धावांनी सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती जाणार आहे.
हॅलो 3 धावा या चेंडूवरती मिळणार आहेत कारण चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये अडवला गेला आणि 3 धावांनी स्वतःचं खातं ओपन केलं जाते इम्रान मुल्लाच्या बॅटमधून. इम्रान बनाना फॉरेस्टचे ओनर ऑस्टिन कार्दोझो यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांना सन्मानपूर्वक विनंती करतो आहोत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आमच्या पॅन्डलमध्ये येऊन आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. आपलं मनापासून डिझेल बॉईज अंजुना आयोजन कमिटीच्या वतीने आम्ही मनापासून स्वागत करतो आहोत. आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये या. गोलंदाज प्रवीण तैयार. स्ट्रायकिंग इनला बॅटर तौसिम मुल्ला. सुंदर चेंडू प्रचंड वेगात टाकलाय. अतिशय दर्जेदार चेंडू आहे. वेगाचा अंदाज आला नाही आहे. 140 किलोमीटरपेक्षाही जास्त वेगाचा चेंडू गोलंदाज प्रवीणच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आहे. सटीक लाईन आणि लेन. चेंडूचा टप्पा चांगला आहे. आम्ही सातत्याने सांगतो कट्ट्यावरच्या गप्पा घरामध्ये पप्पा आणि गोलंदाजाचा टप्पा खूप चांगला असावा आणि तो चांगला टप्पा यावेळेला गोलंदाज प्रवीणच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आहे. आकुटप्याचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बराच काळ हवेमध्ये गेलाय. हवेत विरलेल्या चेंडूचं झेलात रूपांतर झालंय. पहिला धक्का. फलंदाज तौसिम मुल्ला बॅक टू द पॅव्हलियन. प्रवीण सावंत या संपूर्ण मालिकेमध्ये 11वा बळी मिळवतोय आणि पहिला धक्का. बॅटिंग ऑर्डर थोडीशी चेंज केली गेली. इम्रान मुल्ला आणि त्याच्या साथीला तौसिम मुल्ला हे दोन्ही बंधू. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील आपल्याला 2 बंधू पाहायला मिळायचे. भारतीय क्रिकेट संघाचा विचार केला तर युसुफ पठाण इरफान पठाण. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघामध्ये एबी मॉर्कल मॉर्ने मॉर्कल. ऑस्ट्रेलियाच्या संघामध्ये स्टीवा मार्कवा. झिम्बाब्वेच्या संघामध्ये अँडी फ्लॉवर ग्रँड फ्लॉवर. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळायची अशीच बंधूंची जोडी तौसिफ मुल्ला आणि त्याच्या साथीला इम्रान मुल्ला यांनी डावाची सुरुवात जरूर केली. मात्र तौसिमला तंबूच्या आश्रयाला जावं लागतंय पहिल्या गड्याच्या रूपाने 0 धावांची बॅग डोक्यावरती घेऊन. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालाय अल्विनो कार्वालो. या खेळाडूच्या खेळाकडे क्रीडा रसिकांचं लक्ष आहे. हा खेळाडू गेम चेंजर आहे. सुंदर चेंडू हलक्या हाताने खेळलाय. अंदाज घेतला जातोय ही प्राइझिंग विकेट आहे. विजय आणि पराभव यांच्यामध्ये जर कोणता अडथळा असेल तर तो त्या अडथळ्याचं नाव अल्विनो कार्वालो आहे. हा अडथळा तुम्हाला दूर करायचा आहे आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला जर सामना जिंकायचा असेल तर अल्विनोने शेवटच्या षटकापर्यंत फलंदाजी करणं गरजेचं आहे. मात्र क्रिकेटमध्ये जर तर किंवा अगर मगरला महत्त्व नाही आहे. गोलंदाज तयार. सफलता प्राप्त गोलंदाज प्रवीण. प्रवीणकडे देखील क्षमता आहे आणि तितकीच क्षमता अल्विनोकडे आहे. 2 खेळाडूंमध्ये बेटल आहे. दबावाची परिस्थिती आहे. दोन्ही संघ दबावामध्ये आहेत. ऑफसाइड ऑफ टर्म रूम बनवल्या. बॅकफुट पंच चेंडूला पाठवलाय. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या पार आलाय डिझेल चौकार. चौकाराने सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती झळकताना आपण पाहतोय 7. पहिल्या षटकात जर आपण विचार केला तर फलंदाजी करत असताना मांद्रेम बॉईज क्रिकेट संघाच्या देखील 7 धावा होत्या आणि त्याला उत्तर म्हणून शेल्लेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाच्या देखील 7 धावा आहेत. 7 आकडा MS धोनीला खूप लकी होता आणि त्यामुळेच त्याच्या पाठीवरती 7 क्रमांक पाहायला मिळायचा. आपण सातत्याने सांगतो आपल्या लग्नाचे फेरे देखील 7 असतात. लग्नाचे फेरे 7, आठवड्याचे वार 7, इंद्रधनुष्यामध्ये रंग 7, जगामध्ये आश्चर्य 7. तुमची आणि आमची डिझेल बॉईज अंजुना या आयोजन कमिटी सोबत असणारी 7. धावसंख्या देखील झाली धावफलकावरती 7. गोलंदाजीमध्ये बदल. निजी कुड्यातलं पहिलं, संघाच्या माध्यमातून दुसरं. षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज तयार. रघुनाथ कासकर उर्फ भाऊ गोलंदाज. और पेश चेंडू. ताकद, एलिव्हेशन, लंबाई आणि दूरी. पंचाचा सिग्नल येणं बाकी आहे.
आणि पंच आमच्यापर्यंत कळवत आहेत की हा चौकार आहे. सुरेख चौकार. 4 धावा. चार धावांनी धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या 11 धावांवरती. 1 बाद 11. पहिल्या षटकात आल्या 7 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना मांद्रेम बॉयज क्रिकेट संघाने दुसऱ्या षटकात बनवल्या होत्या 20 धावा. अल्बिनो आणि त्याच्या साथीला इम्रान मुल्ला. गोलंदाज तयार. इम्रान मुल्लाच्या बॅटमधून सुंदर फटकाला स्वीप केलंय. झाडू शॉट पाहायला मिळालाय. डीप स्कोर लेग बॉर्डरच्या बाहेर. डिझेल चौकार. आहे 15 धावा. बघा किती योगायोग आहे. मांद्रेम बॉयज क्रिकेट संघाचे देखील 1 षटक आणि 2 चेंडूमध्ये देखील 15 धावा होत्या. पहिल्या षटकात 7, मांद्रेमच्या 7, शेल्डेमच्या 7 धावा. त्यानंतर दुसऱ्या षटकातील मांद्रेम बॉयज क्रिकेट संघाने फलंदाजी करताना दुसऱ्या षटकातील पहिल्या 2 चेंडूमध्ये चौकार. शेल्डेम ब्लास्टरचे देखील सुरुवातीच्या दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूवरती चौकार. टीट फॉर टॅट. जशास तसं उत्तर आहे. अजून एक चौकार जर आला तर पारितोषिक मिळणार आहे. सलगच्या 3 चौकारांसाठी यतीन कोडकर यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न आहे. ड्राईव्ह केलंय इम्रान मुल्ला. एक जबरदस्त असा खेळाडू आहे. धाव निघणार नाही आहे. शॉर्ट्स कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे. सांघिक धावसंख्या थांबलेली आपण पाहतोय 15 वरती. 1 बाद 15. फिल्डिंग करणाऱ्या संघाचे सपोर्टर्स उत्साही झालेले आपण पाहतो. सुंदर गोलंदाजी. सलगचे 2 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश आलंय गोलंदाज रघुनाथला. आणि 2 चेंडू नंतर धावसंख्या मात्र थांबलेली आपण पाहतो. 15 धावा. आपण पाहतोय फिल्डिंग करणाऱ्या संघाचे समर्थक समीर जोशी उर्फ टायगर अतिशय जल्लोषामध्ये आहेत, जोशामध्ये आहेत. सुंदर फटका. कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव तर निघणार आहे. धावसंख्या पुढे जाणार आहे 16 वरती. 16 धावा. सांघिक धावसंख्या. पाठलाग करायचा आहे. अंतिम लढतीमध्ये 92 धावांना उत्तर द्यायचं आहे. शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाने 2 वेळेला 100 पार करण्याचा पराक्रम केला आहे. या मॅचमध्ये अंतिम सामन्यामध्ये बनवायच्या 92 धावा. आणि दोन्ही मॅचमध्ये दोन्ही इनिंगमध्ये अल्बिनोच्या अर्धशतकाचा समावेश आहे. तिसरं अर्धशतक सलगच्या मॅचमध्ये अल्बिनो कालवरच्या बॅटमधून येणार आहे का, की यावेळेला मात्र अर्धशतकी हॅट्रिक होण्यासाठी गोलंदाजी करणाऱ्या संघाकडनं अल्बिनोला रोखलं जाणार आहे. किती प्रश्न आहेत क्रीडा रसिकांच्या मनामध्ये. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला याच लढतीमध्ये मिळणार आहेत. गोलंदाज तयार. स्ट्रायकिंग एंडला अल्बिनो तयार. धीम्या गतीचा चेंडू. ताकद झोकण्याचा प्रयत्न. रोहित स्क्रीनवरती येतोय. चेंडूची परती येणार आहे. 1 धाव अल्बिनोच्या खाती. सांघिक धावसंख्या पुढे जाईल 17 वरती. 17 क्रिकेटमध्ये अशुभ अंक मानला जातो. मात्र हाच आकडा ABD विलियर्स आपल्या पाठीवरती घेऊन मिरवला. आणि 3 विभागांमध्ये पोहण्याच्या शर्यतीत नंबर 1, फुटबॉलमध्ये नंबर 1 आणि क्रिकेटमध्ये मिस्टर 360 नंबर 1 असा हा खेळाडू 17 धावांची जर्सी परिधान करायचा. ABD. सांघिक धावसंख्या आहे 17. दुसऱ्या षटकाचा खेळ संपलाय. 92 धावांचा पाठलाग करतोय शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघ. तुम्ही पाहताय आणि ऐकताय डिझेल बॉयज अंजुना आयोजित ऑल गोवा पंचायत म्युन्सिपालिटी टेनिस बॉल लेवल क्रिकेट स्पर्धा 2023चा रणसंग्राम मेगा फायनलमध्ये आपण आहोत. आणि दुसऱ्या सत्रामधील 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज 92 धावांचा पाठलाग करत असताना 1 बाद 17 अशी धावसंख्या शेल्डेम ब्लास्टर क्रिकेट संघाची. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होईल पोस्ट ऑफिस एंड कडून. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज आपण पाहतोय हुकू राजेश गावडे उर्फ हुकू या टोपण नावाने हा खेळाडू परिचित आहे. आणि त्याच्या समोर अल्बिनो सुपर हिरो स्ट्रायकिंग एंडला. अकोट टप्प्याचा चेंडू हाफ ट्रॅकर आहे. मात्र ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर. पंच बाजू खोलतायत. आणि क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्या चेंडूला आपण पंजाब टू हरियाणा असं संबोधतो तो अतिरिक्त स्वरूपाचा चेंडू गोलंदाजाला दंडित केलं जाते. धावसंख्या पुढे जाणार आहे विराट कोहलीच्या जर्सी क्रमांकावरती.
18. रिव्हर्स साडेम. रिव्हर्स स्वीपचा फटका म्हणजे दूधारी तलवार. लागली तर आबाद आणि नाही लागली तर बर्बाद. यावेळेला मात्र आबाद ठरला. अल्विनो 4 धावांनी धावसंख्या पुढे जाईल. आणि षटकार पाहायला मिळत आहेत आमच्या या संपूर्ण स्पर्धेसाठी. पंच म्हणून आपल्याला लाभले आहेत वामन मयेकर सर, बाबू दाभोलकर सर, सदगिरी नाईक सर, राजेश सिग्नापूरकर सर. गुणलेखन शिवा, अखिल परब, सूरज राजबागकर. समालोचन कक्षात अशोक नाईक, मी अमोल जमदाडे आणि श्याम कलगोटकर. फुलटॉस चेंडू बॅटवरती घेतला. यावेळेला बॅकवर्ड स्कोअरला क्षेत्ररक्षक आहे, धाव निघणार नाही आहे. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतोय AB25 चॅनल भारत अर्कसकर आणि कॅमेरामॅन नितेश अश्विक यांच्या साथीनं ही संपूर्ण स्पर्धा घर बसले देखील तुम्ही पाहू शकता यूट्यूबच्या माध्यमातून. आणि साई डेकोरेटर्स. फुल टॉस, प्रॉपर टायमिंग, फ्लिक केलंय चेंडू. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळालाय. केवळ दिशा दिली आहे आणि चेंडूला पाठवलंय डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. आलाय डिझेल षटकार. वा षटकार या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये व्यक्तिगत अल्विनो कार्वाडोच्या बॅटमधनं आलाय. 22 षटकारांची झंझावाती खेळी आहे आणि एकाच मॅचमध्ये 10 षटकार देखील या खेळाडूने लगावले आहेत. हा गेम चेंजर आहे. 1 मॅन आर्मी, अकेला आदमी सेना समान. गोलंदाज तयार आहे, बॅटर तयार आहे. यावेळेला फटका फसलाय, चुकीचा फटका खेळला गेलाय. महत्वाची विकेट आहे. प्रज्योत सावंतच्या गोदीमध्ये दुसरा झेल आलाय आणि अल्विनो यूट्यूबवरती देखील पाहू शकत असाल. समर्थक मांद्रेम बॉईजचे किती जल्लोषामध्ये आले आहेत बघा, किती उत्साही झाले आहेत. कारण ही प्राइजिंग विकेट आहे. विजय आणि पराभव यांच्यामधला अडथळा आणि संपूर्ण मालिकेमध्ये 186 धावा अल्विनोने बनवल्या आहेत. एकदा जोरदार टाळींचा गजर करूयात अल्विनो कार्वाडोसाठी. 186 धावांची झंझावाती खेळी संपूर्ण मालिकेमध्ये. 22 षटकार त्याच्या बॅटमधनं. मात्र या महत्त्वाच्या लढतीत सुरुवात जरूर मिळाली होती, स्टार्ट मिळाला होता. मात्र अल्विनोचा एक चुकीचा फटका त्याच्या संघाला पराभवाकडे घेऊन जाईल का, की त्याची उणीव भरून काढण्यासाठी नवीन आलेला फलंदाज आणि त्याच्या साथीला इम्रान मुल्ला आपल्या संघाला सुस्थितीकडे घेऊन जाईल का. नागभूषण एक नौका फलंदाज आहे. अनुभव जरूर कमी आहे, मात्र क्षमता आहे. क्षमता सिद्ध करावी लागणार आहे. जग तुम्हाला प्रसिद्ध करेल. स्वतःला सिद्ध करा आणि तुमच्या क्षमतेची परीक्षा घेणारी ही क्रिकेट स्पर्धा आहे. गोलंदाज तयार, बॅटर तयार आहे. राजेश गावडे, गोलू ऋषिकेश गावडेच्या गोदीमध्ये झेल टिपला गेला आणि आल्या पावलांनी गोल्डन डकचा शिकार बनलाय. 0 धावांचा चष्मा घालून नागभूषण तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय. दरम्यानच्या काळात या स्पर्धेत गोव्यामध्ये प्रथमच मी सिंधुदुर्गवरून अमोल जमदाडे समालोचन करण्याची संधी वामनजी मयेकर सर, अशोकजी नाईक सर आणि या आयोजन कमिटीमुळे आपल्याला मिळाली. त्याबद्दल त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद असणार आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 28. बाद झालेत आतापर्यंत 3 गडी आणि नवीन माणसं अर्थातच नवी नाती देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून निर्माण झाली. कारण मित्रांनो, लॉटरी फक्त पैशांचीच नसते. लॉटरी फक्त पैशांचीच नसते. जीवनामध्ये चांगल्या माणसांची साथ मिळणे ही देखील एक लॉटरीच असते. आज गुणलेखक अखिल परब यांच्याशी 4 दिवस ओळख झाली, तर त्यांचं नाव आपण नक्कीच ऐकलं होतं बादल चौधरी यांच्याकडून, आणि आज प्रत्यक्ष देखील त्यांची भेट झाली आहे. सुंदर फटका समोर खेळलाय. बॅट टू द बॉलर, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यानंतर मात्र धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही आहे. धावसंख्या थांबली आहे. 3 बाद 92 धावांच्या उत्तरात 3 षटकांच्या सांगतेखेरीज
28 धावा. आता ठरणार आहे अजिंक्य पदाचा दावेदार कोण ठरेल आणि उद्याच्या वर्तमानपत्रात आमच्या डिझेल बॉईज अंजुना आयोजित चषका समवेत कोणता संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल याची निश्चिती करणारी लढत. 30 चेंडूंचा कालावधी शेष, 64 धावांची गरज. यशवंत बर्डे आमचे चीफ गेस्ट यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सन्माननीय यशवंत बर्डे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. आम्ही त्यांना सन्मानपूर्वक विनंती करतो आहोत आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आमच्या पेंडलमध्ये येऊन आपण स्थानापन्न व्हायचं आहे. आप आये बहार आई. IPL मध्ये पंच म्हणून ज्यांनी काम केलं आहे असे आमचे लिजंट मान्यवर यशवंत बर्डे सर यांचं आगमन झालेलं आहे. आम्ही त्यांचा सन्मान करत आहोत शब्द फुलांनी शब्द सुमनांनी. तुमच्यामुळे खऱ्या अर्थाने ही स्पर्धा एका वेगळ्या उंचीकडे जाते. तर यानंतर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बॉक्समध्ये होईल बदल. मला या स्पर्धेत समालोचन करण्याची संधी दिली सिंधुदुर्गवरून मी अमोल जमदाडे. तमाम रसिकांनी इतके 5 दिवस आम्हाला ऐकून घेतला त्याबद्दल तुमचे, आयोजन कमिटीचे, वामन माईकर सरांचे, अशोक नाईक सरांचे आभार मानून मी समालोचक अमोल जमदाडे आपली सगळ्यांची या स्पर्धेतून रजा घेतोय. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. What a catch that is! Wonderful catch! And heading back to the pavilion. Meanwhile, back live, Nick down to short third, dot delivery. Well, Dumba has been helping us for the last 5 days as a ball boy. Come all the way from Arambul. And we also have Rahul, who has been helping him. Reverse sweep, missed. Dot delivery. Pressure times now for Sheldon Blasters as they have lost their set batsman. The man who have done bulk of the scoring, Alvino Carvalho and Imran Mulla. Well, it's up to the skipper now, along with him, Somesh, to get the job done. Slow delivery, blasted it down to extra cover. Down to Rajesh for a single. Score moves to 30. Wide, 62 needed. This is the This is the 4th over in progress. Halfway stage. Just 2 deliveries left. After this, only 4 overs. Need to get a move on here. Sheldon Blasters. Big hit in the air. Chance. Field is settling. And he does a pretty fine job on the boundary.
Raghunath Kaskar down there saves a certain maximum for his team. Just a single conceded that time. Well, fantastic bit of camera work from AB25 network. Ashwik Gosavi doing a pretty fine job. Nicely played. Hooked it and hooked it very well. And it's gone for 4. Score moves to 35 with that boundary. Be required in the last 4 overs, and it will be change in voice. It will be Ashok Naik sir in the commentary box. थैंक यू श्याम कलंगुटकर. ढेर सारी इनामें है. मैन ऑफ द सीरीज के लिए है 5,000 रुपए और उनके साथ ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर 2,500 और ट्रॉफी. और जो पुरस्कृत किया है सर पुलिस इंस्पेक्टर अंजुना श्री प्रशाल नाइक देसाई, कल बिल्कुल मौजूदगी उन्हीं के साथ पीएसआई सर धीरज देवीदास. और प्रशाल नाइक सर और धीरज देवीदास वो दोनों बिल्कुल बेहतरीन खिलाड़ी भी है. जो कि धीरज देवीदास एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है. और उन्हीं के साथ हम चर्चा कर रहे थे आने वाले टूर्नामेंट के बारे में. ऑल इंडिया डे नाइट की प्रतियोगिता देवगढ़ आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2 जनवरी से 6 जनवरी तक ये डे नाइट की ट्रॉफी, डायमंड चैंपियन ट्रॉफी. और उन्हीं के साथ फरवरी में लास्ट वीक में जगदम्बा चषक कानकोण में एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है. जो पहला इनाम है 1 लाख और दूसरा 50,000. आप संपर्क कर सकते हैं कौशल पाटिल 7972203149. जगदम्बा चषक पावर प्ले का इशारा, डीजल बॉयज का इशारा सर शिव शरण उर्फ बाबू दाबोलकर और उन्हीं के साथ वामन मयकर. और उन्हीं के साथ जुड़ चुके हैं आज राजेश सिंगनापुरकर और सदगिरी नाइक जो पिछले 3 दिन में. बॉलिंग में परिवर्तन, प्रवीण सावंत आ चुके हैं. खेल बाकी 4 ओवर का और 4 ओवर में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 57 रन. एक यॉर्कर लेन की गेंद, डॉट गेंद, एक डॉट गेंद मैदान पर. और अच्छी शुरुआत इस डीजल बॉयज ओवर में. प्रवीण सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट. ऑफ टेम्पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, स्क्वायर कट करना चाहते थे, फिर से गेंद से बीट हुए, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. जगदम्बा चषक की हम चर्चा कर रहे थे फरवरी में, जिसका इनाम है, पहला इनाम है 1,50,000 रुपए. और कौशल पाटिल के साथ 7972203149 आप कांटेक्ट कर सकते हैं. कानकोण में यह टूर्नामेंट खेली जाएगी. ओवर पेज गेंद हाफ वाली पर लेकर एक अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर शांताराम मांबल आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया. एक सिंगल बन गया स्कोर में. 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 36 रन पर. 36 56 रन चाहिए. आने वाले गेंदे बची है 21. 21 डिलीवरीज 56 रन. इमरान मुल्ला, अल्विन कारवलो, लेकिन 8वें 9वें नंबर पर बल्लेबाजी है इस टीम की. और फाइनल का मुकाबला है, कोशिश होगी. फुल टॉस गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर. ओ क्या छूटा. रघुनाथ कास्कर और भाऊ, बिल्कुल शानदार कोशिश थी, लेकिन लगभग करीबी मामला था. ये कैच होना चाहिए था. पिछला कैच बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन ये कैच लेना चाहिए था, होना चाहिए था. फिलहाल जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में. एक लेफ्ट स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी और उसको मिड विकेट पर खेला था बल्लेबाज ने.
अच्छी गेंद, तेज गेंदबाजी कर रहे, देखना होगा नॉन स्ट्राइकर इन पर नहीं, बिल्कुल जब तक गेंद को फील्ड करते मिड ऑफ पर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। शायद रन रेट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम को, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर धीरे धीरे रन ज्यादा और गेंदे कम ये हो रहा है मैदान पर। एक बड़ा ओवर निकालना पड़ेगा मैच को अगर बनाना है तो। सामने मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम धीरे धीरे मैच बना रही है मैदान पर। इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर छोटी गेंद और एक गगनचुंबी सिक्सर, डीजल सिक्सर। तो 5 ओवर मान्यवर कक्ष में सर ऑस्टिन कार्डोस और उन्हीं के साथ सर दत्त प्रसाद मांद्रेकर जिनका आगमन हो चुका है। स्कोर रुका हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल 44 रन और मान्यवर कक्ष में विराजमान सर यशवंत बर्डे, जो आपने बिल्कुल देखा होगा, जिनको अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सर यशवंत बर्डे जिनका आगमन हो चुका है। सर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ऑस्टिन कार्डोजो और उन्हीं के साथ सर दत्त प्रसाद मांद्रेकर जिनका आगमन हो चुका है मंच पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है डीजल बॉयज अंजुना प्रतियोगिता में। इसी बीच में मैदान पर रुक करते हैं एक बार फिर से प्रवीण सावंत की शानदार गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में तालियां तो उनके लिए होंगी। 11 विकेट चटकाए हैं उन्होंने गेंदबाजी में प्रवीण सावंत ने, और बॉलिंग में परिवर्तन। ऋषिकेश आ चुके हैं गेंदबाजी कर। छठा ओवर जारी, 5 ओवर मुकाबला अभी मैं तो नहीं कहूंगा समाप्त हुआ, मैच अभी भी बाकी है। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है मैदान पर, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है। सोमेश डोड्डामणि स्ट्राइक पर और उन्हीं के साथ वीरेश ए जीवन एम कप्तान मोर्चे पर। सामने ऋषिकेश। ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 45 रनों पर। टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए 92 का, 92 रनों का। काफी सपोर्टर आ चुके हैं मांद्रेम बॉयज के खेमे में। सर्वेश सर्वा सर, महेश भाई कोनाडकर वो भी मैच का मजा ले रहे हैं, और उन्हीं के साथ सपोर्टर और उनमें से समीर जोशी उर्फ टाइगर वो भी मैच देख रहे हैं। अगली गेंद इसी बीच में सामने से ऋषिकेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बिल्कुल अच्छा मैच, काफी दर्शकों की मौजूदगी इस मैदान पर, चारों ओर दर्शक दिखाई देते हुए। इस बार मिस टाइम शॉट, क्या लॉन्ग ऑन पर लंबी दौड़ लगाई शांताराम मामबॉल। एक सुंदर कैच, एक रनिंग कैच। डीजे स्कोरर अखिल परब, क्योंकि इतनी सारी बातें कमेंट्री बॉक्स में हमें बिल्कुल याद नहीं रहती दोस्तों, बात आसान नहीं होती। विराट तेंदुलकर की हम जरूर चर्चा करते हैं हमेशा, बहुत अच्छा स्कोरिंग करते हैं। उमेश आसगांवकर उर्फ भाऊ पंजिम से, जो बहुत एक अच्छे स्कोरर के लिए जाने जाते हैं। अश्ले कारवालो क्वार्टर फाइनल के खिलाड़ी, संकट मोचक खिलाड़ी मैदान पर। सामने गेंदबाजी पर ऋषिकेश। ओ मिस टाइम शॉट, देखना होगा मिड विकेट पर 2 फील्डर निकले। गेंद के नीचे रोहित मांद्रेकर और एक कैच को दबाते हुए मांद्रेम बॉयज, मांद्रेम क्रिकेट टीम मैच को धीरे धीरे मजबूत करते हुए मैदान पर पकड़ बनाती हुई। डीजे
बाजी, अच्छी फील्डिंग हो रही है मैदान पर और एक विकेट चला गया। छठे विकेट का आगाज होता हुआ स्कोर रुका हुआ 45 पर। 47 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल मैच में अभी भी बाकी। मैच थोड़ा सा फंस चुका है, लेकिन अगर 1-2 बड़े शॉट अगर लगने में सफल रहे तो मैच फिर से ऑन हो जाएगा मैदान में। देखना होगा और एक नए बल्लेबाज और ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। हाफ वाली पर लेकर अच्छा शॉट, एक अच्छा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। एक जरंद इसे बीच में स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। 2 ओवर का खेल जरूर बाकी है, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा रन रेट बढ़ चुका है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन 1-2 बड़े शॉट अगर सफल रहे शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में, मैच फिर से ऑन हो जाएगा मैदान पर। दस 12 कदमों के रनअप के साथ ऋषिकेश दाई डैच से ओवर द विकेट। इस बार स्लॉग स्वीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे और 7वां विकेट वापस शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम का। नौकार वालों पर, लेकिन वो 2 विकेट चलने जाने के बाद मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ गया। आखिरी ओवर में अच्छा कमबैक किया था शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम ने, लेकिन इस बीच में सामने से अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम की। इस मैच में शानदार ट्रॉफी है बिल्कुल, लेकिन अभी भी समय बाकी है, क्योंकि दोस्तों ये क्रिकेट है। आप सभी की उपस्थिति बिल्कुल 4 चांद लगा गई इस मैदान पर। बहुत मजा आ गया। बिल्कुल 5 दिन का सफर देखते देखते कभी समाप्त हुआ, कुछ अता पता ही नहीं चला। इस बीच में नए बल्लेबाज और सामने ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। हल्का सा अपील, लेकिन बिल्कुल अनुभवी अंपायर मैदान पर। वामन मयेकर हो, शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर, सदगिरी नाईक हो या राजेश शिंगणापुरकर। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता, उनमें से एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट इसी दिसंबर में सांगेम प्रीमियर लीग। ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर, कवर पर मौका, कैच का एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पर। 8वां विकेट वापस शेल्डन ब्लास्टर क्रिकेट टीम का और ऋषिकेश का इस मैच में। रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। इस बार ये गेंद हवा में, कैच बिल्कुल मौका नहीं मिला।
गेंद हवा में बल्ले से लगी, गेंद निकली स्लिप की तरफ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। मैं ऑर्गेनाइजर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उसी के साथ सर वामन मयेकर, आपने इस बड़ी प्रतियोगिता में मुझे, अमोल जमदाड़े, श्याम कलंगुटकर, अखिल परब, हम सभी को मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। रघुनाथ कास्कर अपने बॉलिंग बार पर, और बड़ा शॉट लॉन्ग पर, फील्डर, 9वां विकेट, लास्ट जोड़ी, आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी। डीजे Speaker check. सर महेश कोनाडकर, जिन्होंने मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा है, और संजय नागवेकर सर, जिन्होंने ढेर सारी अभिनंदन किया है, शुभकामनाएं दिया है मांद्रेम क्रिकेट टीम को। संजू सर आपका धन्यवाद, महेश भाई आपका भी धन्यवाद। एक बड़ी प्रतियोगिता रही, बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, अच्छे अच्छे टीम, अच्छे अच्छे मुकाबले देखने को मिले, दर्शकों ने भी भरपूर मजा लिया, और आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम थैंक यू करेंगे दोस्तों। इस कमेंट्री बॉक्स में मैं अशोक नाइक, अमोल जमदाड़े और यही के साथ रुकता हूं, और ले चलते कॉम बॉक्स में श्याम कलंगुटकर के साथ।